Good morning, students. Now we are going to see a new poem, that is Stammer by Sachidanandan. Here let me see about Sachidanandan. Sachidanandan is an Indian poet writing in Malayalam and English. And he is a critic, translator and the former secretary of the Kendra Sahitya Akademi. His works are thought-provoking. Again, here what are the things given about Sachidanandan? He is an Indian poet writing in Malayalam and English. Then he is a critic, translator and the former secretary of the Kendra Sahitya Akademi. And his works are, the poems are very thought-provoking. Okay. Here, what is the meaning of stammer? Here, what is the meaning of stammer by Sachidanandan? Stammer എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിക്ക് അല്ലേ, നമ്മൾ പല ആളുകളിലും കാണുന്നതാണ് വിക്കിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുക. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു പോയമാക്കി സച്ചിദാനന്ദൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. Here what may be the thing he describes about stammer? Let me see. Stammer is no handicap. It is a mode of speech. Stammer is the silence that falls between a word and its meaning, just as lameness is the silence that falls between the word and the deed. Stammer is no handicap. It is a mode of speech. Stammer, വിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അംഗവൈകല്യം അല്ല. No handicap. Here no handicap എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is not a handicap. അതൊരു അംഗവൈകല്യം അല്ല. Okay. Here stammer is no handicap. It is a mode of speech. It is a mode of speech here, meaning ഇതൊരു ഭാഷയുടെ ഒരു രീതിയാണ്. Okay, here that's the thing. Here it was about stammer by Sachidanandan. Sachidanandan എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാമറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നത്? സ്റ്റാമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അംഗവൈകല്യം അല്ല. ഇറ്റ്സ് എ മോഡ് ഓഫ് സ്പീച്ച്. അതൊരു രീതി, അത് സംസാരത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ്. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് എ മോഡ് ഓഫ് സ്പീച്ച്. Stammer is the silence that falls between the word and its meaning. Here stammer is the silence. Stammer is a silence that falls between which and which, between the word and the meaning. വിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൗനമാണ്. സൈലൻസ്, മൗനം. ഇപ്പോൾ വിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൗനമാണ്. അത് വാക്കിൻ്റെയും അർത്ഥത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓരോരോ പോയറ്റിനും ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവും, ഓരോരോ വ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് സ്റ്റാമറിനെ കുറിച്ചിട്ട് സച്ചിദാനന്ദൻ്റെ ഐഡിയാസാണ് ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് തരാമെന്ന് വെച്ചോ, ഒരു റോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു 10 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ 10 കുട്ടികളെ എന്താണ് ആ ടോപ്പിക്കിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, പലരിലും പല കാഴ്ചപ്പാടുകളും ആണ് എന്താണ് അതിൽ ആ പോയത്തിൽ വരിക. Isn't it? So like that here, it's the ideas of Sachidanandan about stammer. Stammer is the silence. Stammer, വിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൗനമാണ്. അത് വാക്കിൻ്റെയും അർത്ഥത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്നതാണ് എന്ന് പറയാം. Here, just as lameness is the silence that falls between the word and the deed. Just as lameness, അത് ഏതുപോലെയാണ് എന്നവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്? മുടന്തിനെ പോലെയാണ്. ലേം, കാലിനൊക്കെ എന്താണ് മുടന്തുള്ള ആളുകൾ, നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ.
അതാണ് ഇവിടെ lameness എന്ന് പറയുന്നത്. So it's like a lameness that is the silence that falls between the word and the deed. അത് വാക്കിൻ്റെയും പ്രവൃത്തിയിലും ഇടയിൽ വരുന്നതാണ്. Okay, here just as lameness is the silence that falls between the word and the deed. Lameness, മുടന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഒരു മൗനമാണ് എന്ന് അവിടെ പറയുന്നത്. Okay, here lameness is also the silence. Lameness, മുടന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് മൗനമാണ്, അത് വാക്കിൻ്റെയും പ്രവൃത്തിയുടെയും ഇടയിൽ വരുന്നതാണ്. എന്നാൽ stammer, it is also a silence that comes between the word and its meaning. അത് വാക്കിൻ്റെയും അർത്ഥത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്നതാണ്. Okay, the next one, did stammer precede language or succeed it? Is it only a dialect or a language itself? These questions make the linguist stammer. Did stammer precede language or succeed it? അതായത് വിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഷയുടെ മുന്നിൽ വരുന്നതാണോ പുറകിൽ വരുന്നതാണോ? ഇറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഇതൊരു ചോദ്യമാണ്. ഡിഡ് സ്റ്റാമർ precede language or succeed it? ഭാഷയുടെ മുന്നിലാണോ വരിക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീടാണോ വരിക എന്നുള്ളതാണ്. Is it only a dialect or a language itself? ഇത് ഭാഷയുടെ രീതിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷ തന്നെയാണോ? Okay, is it a dialect? Dialect എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what the meaning of dialect here? Is it a mode of speech? ഇത് ഭാഷയുടെ രീതിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയാണോ ഭാഷ? സ്റ്റാമർ എന്ന് പറയുന്നതാണോ ഭാഷ എന്നവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Here, is it only a dialect or a language itself? These questions make the linguist stammer. ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്കും കൂടി വിക്കലുണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ ചോദ്യം ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്കും കൂടിയും ഈ ചോദ്യം കേട്ടാൽ വിക്കുണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, so here, did stammer precede language or succeed it? Is it only a dialect or a language itself? These questions make the linguist stammer. ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയും ലിംഗ്വിസ്റ്റിനെ എന്താണ് പണ്ഡിതൻ ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്കും കൂടി സ്റ്റാമർ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും. Each time we stammer, we are offering a sacrifice to the God of meaning. When the whole people stammer becomes their mother tongue, just as it is with us now. So each time we stammer, ഓരോരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എന്താണ് വിൽക്കുന്ന സമയത്ത്, here we are offering a sacrifice to the God of meaning. നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ബലി അർപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, here each time we stammer, we are offering a sacrifice to the God of meaning. ഓരോരോ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് വിക്കുണ്ടാവുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബലി അർപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. Okay, here when the whole people stammer becomes their mother tongue. നമ്മൾ ഓരോരോ പ്രാവശ്യം എന്താണ് here when the whole people stammer, എല്ലാ ജനങ്ങളും ഇതുപോലെ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് മാതൃഭാഷയായിരിക്കും. just as it is with us now, അത് നമ്മളിൽ ഉള്ള പോലെ. just as it is with us now, ഇപ്പോൾ നമ്മളിലുള്ള വിക്ക് പോലെ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഇതുപോലെ വിക്കിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത് എന്താണ് ഒരു മാതൃഭാഷയാണ്. ഓക്കെ, അതൊരു മാതൃഭാഷയായിട്ടാണ് ഇവിടെ കണക്കാക്കുന്നത്. Here, each time we stammer, we are offering a sacrifice to the God of meaning. When the whole people stammer becomes their mother tongue, just as it is with us now. So, ഓരോരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബലി അർപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇവിടെ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഒരേപോലെ വിക്കിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
God too must have stammered when he created man. That is why all the words of man carry different meanings. That is why everything he utters from his prayers to his commands stammers like poetry. God too must have stammered. ദൈവത്തിനും കൂടി എന്താണ്? വിക്കലുണ്ടായിരിക്കും. When he created man, ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിനും കൂടി എന്തുണ്ടായിരിക്കും? വിക്കൽ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. Again, here God too must have stammered. ദൈവത്തിനും കൂടി വിക്കലുണ്ടായിരിക്കും. എപ്പോൾ? When he create the man, മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമയത്ത്. That is why all the words of man carry different meanings. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ പറയുന്ന ഓരോരോ വാക്കിനും ഓരോരോ അർത്ഥങ്ങൾ ഉള്ളത്. Okay, that's why all the words of the man carry different meanings. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ പറയുന്ന ഓരോരോ വാക്കിനും പല അർത്ഥങ്ങളും ഉള്ളത്. That is why everything he utters from his prayer to his commands stammers like poetry. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോന്നും ജനങ്ങൾ പറയുന്ന ഓരോന്നും എവിടെ മുതൽ ഏതുവരെ പറയുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങളാണ്? ഫ്രം പ്രേയർ ടു ഹിസ് കമാൻഡ്സ്. പ്രേയർ മുതൽ കമൻറ്റ് വരെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പറയുമ്പോൾ ഹിയർ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് പോയട്രി. നമ്മളൊരു പോയട്രി, ഒരു പോയമൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് പല അർത്ഥങ്ങളും ഉണ്ടാവും അല്ലേ? നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു അർത്ഥമായിരിക്കില്ല അതിൻ്റെ മീനിങ്. ഓക്കെ, when we read the poem we will have two meanings from each and every stanza അല്ലേ? ഓരോരോ ഈ രണ്ട് നമുക്ക് ലൈന് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്നല്ല രണ്ട് മീനിങ്സ് ആണ് കിട്ടുക. So here like that, here when we utters everything from നമ്മൾ പ്രേയർ മുതൽ കമൻറ്റ് വരെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെയും സ്റ്റാമർ പോലെയാണ്. It was here. That is why everything he utters from his prayers to his commands stammers. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രേയർ മുതൽ കമൻറ്റ് വരെ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ എന്താണ്? വിക്കലുണ്ടായിട്ടാണ്. ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് പോയട്രി. അത് പോയട്രി പോലെയാണ്, അത് പോയം പോലെയാണ് എന്നവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പോയത്തിൽ നമുക്ക് പല വ്യൂസ് ഉണ്ടാവും, പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. ഓരോരോ പോയറ്റിനും ഓരോരോ വ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ സ്റ്റാമറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയത് സച്ചിദാനന്ദനാണ്. എന്നാൽ സ്റ്റാമറിനെ വേറെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എഴുതുന്നത് അതിന് വേറെ ഒരു അർത്ഥത്തിലാവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഹിയർ ദ പോയറ്റ് ഹാവ് വെരി പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഐഡിയാസ് അബൌട്ട് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വേർഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോരോ വേർഡിനും പലർക്കും പല അർത്ഥങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? സ്റ്റാമർ എന്ന് പറയുന്ന അംഗവൈകല്യമല്ല, അതൊരു ഭാഷയുടെ രീതിയാണ്. പിന്നീട് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്റ്റാമർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൗനമാണ്, അത് വാക്കിൻ്റെയും അർത്ഥത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്നതാണ്. അത് ഏതുപോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുടന്ത് പോലെയാണ്. കാല് വെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ അല്ലേ, അവരെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? മുടന്ത് എന്ന്. അപ്പോൾ അതും അതുപോലെയാണ്, സ്റ്റാമറിനെ പോലെയാണ്. ഇപ്പോൾ മുടന്ത് എന്തുപോലെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് അതും കൂടി ഒരു മൗനമാണ്. ലേംനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൗനമാണ്. അത് ഏതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് വരുന്നത്? ബിറ്റ്വീൻ ദ വേർഡ് ആൻഡ് ദ ഡീഡ്. അത് വാക്കിൻ്റെയും പ്രവൃത്തിയുടെയും ഇടയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നീട് പറയുന്നത് സ്റ്റാമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഷയുടെ മുന്നിലാണോ വരിക, പിന്നീടാണോ വരിക? അത് ഒരു ഭാഷ തന്നെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷയുടെ രീതിയാണോ? ഇതൊക്കെ ഒരു ചോദ്യങ്ങളായിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഈ ചോദ്യം ആർക്കും കൂടി സ്റ്റാമർ ഉണ്ടാക്കും, ആർക്കും കൂടി വിക്കലുണ്ടാക്കും? ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെയും കൂടി വിക്കലുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. പിന്നീട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓരോരോ സമയത്തും നമ്മളെ എന്താണ് വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബലി അർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഒരേപോലെ വിക്കായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത് മാതൃഭാഷയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതാണ്. എന്തിനു പറയുന്നു? ഇവിടെ ദൈവത്തിനും കൂടി വിക്കലുണ്ടാവും. എപ്പോൾ? ഒരു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമയത്ത്. മനുഷ്യൻ എവിടെ മുതൽ ഏതുവരെ പറയുന്ന കാര്യത്തിലാണ് സ്റ്റാമറുകൾ ഉണ്ടാവും? ഫ്രം പ്രേയർ ടു കമാൻഡ്. മനുഷ്യൻ പറയുന്ന പ്രേയർ മുതൽ കമാൻഡ് വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിനും വിക്കലുണ്ടായിരിക്കുന്നതായി. Here that too
ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ പോയട്രി. അത് ഒരു പോയം പോലെയാണ്, ഒരു എന്താണ് കവിത പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ദറ്റ് വാസ് അബൌട്ട് സ്റ്റാമർ. ഇത്ര ചെറിയൊരു പോയമാണ് സ്റ്റാമർ എന്ന് പറയുന്നത്. സച്ചിദാനന്ദൻ്റെ വളരെ എന്താണ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ഐഡിയാസ് ആയിട്ടാണ് സച്ചിദാനന്ദൻ സ്റ്റാമറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, now I am stopping the class here. Let me see in the next class. Thank you.